नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार। अम्मा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूया आजच्या ठळक बातम्या। गण पार्क येथे धरणे आंदोलनात सहभागी झालेले कंदी श्रीनिवास रेड्डी, पंतप्रधान आणि अदानी दोघेही एकच असल्याची टीका केएसआर यांनी केली। खासगी रुग्णालयात जिल्हाधिकाऱ्यांची व्यापक तपासणी, पालन न केल्याबद्दल नोटीस जारी। प्रजासेवामध्ये नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। पर्यायी रस्त्याचे कामे ही प्रगतीपथावर आहे, ते निकृष्ट काम करत असल्याच्या स्थानिकांचा आरोप। आजच्या सविस्तर बातम्या। हिंडेनबर्ग यांनी अदानीवर केलेल्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस देशभरातील ईडी कार्यालयात धरणे कार्यक्रम घेत आहे। त्याचाच एक भाग म्हणून एआयसीसीने आज देशव्यापी आंदोलन पुकारलेले आहे। हैदराबाद येथील गन पार्क येथे काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी मोठ्या प्रमाणात आंदोलने केली। मंत्री आणि आमदारांसह आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी आणि संबंधित मतदारसंघाचे प्रभारी यांनी धरणे आंदोलनामध्ये सहभाग घेतला। पंतप्रधान आणि अदानी दोघेही एकच असल्याची टीका त्यांनी केली। ते म्हणाले की देशातील मौल्यवान संपत्ती अदानीशी जोडलेली आहे। लाखो कोटींच्या आर्थिक व्यवहारामध्ये आलेल्या या आरोपांची त्यांना सखोल चौकशी करायची आहे। तर नरेंद्र मोदींनी सत्तेत अडथळा आणून लाखो कोटींची लूट केल्याचा आरोपही होत आहे। त्यांना एक संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करून सत्य शोधायचे आहे। ते म्हणाले की काँग्रेस पक्षाच्या वतीने भाजप लाखो कोटी रुपये कर्ज म्हणून बांधत आहे। జాయింట్ పార్లమెంటరీ కమిటీ ఏర్పరిచేటువంటి వెంటనే ఏర్పరిచి మోదీ గారు తన చిత్తశుద్ధి నిరూపించుకోవాలా। అదానీ గారికి మోదీ గారికి చీకటి ఒప్పందం ఉందనేటువంటి గత 10 సంవత్సరాల నుంచి లక్షలాది కోట్ల రూపాయలను అదానీ గారికి దోచిపెడుతున్నారని మోదీ గారి మీద ఆరోపణలు ఉన్నాయి। వారు తమ చిత్తశుద్ధిని నిజాయితీ నిరూపించుకోవాలా। సెబీ లాంటి ఒక ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి ఆర్గనైజేషన్ ని భ్రష్టు పట్టించినటువంటి ఖ్యాతి ఈ బీజేపీ నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వానికి దక్కుతుంది। వెంటనే తక్షణం మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం కాంగ్రెస్ పార్టీ తరపున, జేపీసీ వేయకపోతే గనక దేశవ్యాప్తంగా దేశంలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులందరూ కూడా ఒక దీని ప్రజా ఉద్యమం నిర్మించి దేశమంతా భగ్గుమనేలాగా చేస్తాం। తప్పకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రతిపక్ష నాయకుని హోదాలో రాహుల్ గాంధీ గారు పోరాడుతూ ఉన్నారు। గత 10 సంవత్సరాలుగా అదాని మీద పోరాటం చేసినటువంటి ఏకైక వ్యక్తి రాహుల్ గాంధీ గారు, వారి ఆధ్వర్యంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ గణనీయంగా పుంజుకున్నది। రేపు కూడా నరేంద్ర మోడీ సర్కార్ని గద్దెదించగలిగేటువంటి సత్తా మా రాహుల్ గాంధీ గారికి ఉన్నది। అదాని గారిది చీకటి ఒప్పందాన్ని తప్పకుండా మేము ఇద్దరి మధ్య, నరేంద్ర మోడీ గారి మధ్య అదాని గారి మధ్య చీకటి ఒప్పందం ఉండడం వల్లనే చీకటి ఒప్పందాన్ని దాచిపెట్టడానికే జేపీసీ వేయడానికి నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం వెనకాడుతూ ఉన్నది। ఈ జేపీసీని వేస్తేనే నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం అదాని గారితో ఎటువంటి సంబంధం లేదు అన్నటువంటి చిత్తశుద్ధిని నిరూపించుకునే అవకాశం ఉంది। అవకాశాన్ని నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం సద్వినియోగం చేసుకొని వెంటనే జేపీసీ వేయాలా। సెబీ చైర్మన్ వెంటనే రాజీనామా చేసి సెబీ చైర్మన్ మీద అన్ని ఆరోపణల మీద నిగ్గు తేల్చాలంటే విచారణ కమిటీ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం। खासगी रुग्णालयांनी नियमांचे पालन करावे, अन्यथा नोटिसा बजावून आठवडाभरात दुरुस्ती न केल्यास विभागीय कारवाई करण्यात येईल असा इशारा जिल्हाधिकारी राजेश शहा यांनी दिलेला आहे। तर त्यांनी वैद्यकीय आणि आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह आदिलाबाद शहरातील गजानन रुग्णालयाची व्यापक पाहणी केली। ताप आणि डेंग्यूच्या रुग्णांची नोंद ही रजिस्टरमध्ये होत नसल्याबद्दल आणि औषधे साठ्यात थपावत असल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली। त्यांनी औषध पुरवठा कोठून येतो आणि इतर तपाशीलची चौकशीही केली। ते म्हणाले की ICU, OP इत्यादींसाठी शुल्क यादी स्थापित केलेली नाही आणि डेंग्यू रोगाच्या निदानासाठी चाचणी फक्त रिम्समध्येच आहे। तर या महिन्यात किती प्रकरणे प्राप्त झाली आणि ती संदर्भित केलेली आहे का असे विचारण्यात आले। तर योग्य उत्तर न मिळाल्याने त्यांनी नोटिसा दिला। आठवडाभर संधी देणार असल्याचेही म्हणाले। त्यापूर्वी सर्व रजिस्टर आणि रेकॉर्ड हॉस्पिटलमध्ये तयार असायला हवे। पुन्हा हॉस्पिटलमध्ये तपासणी करणार असल्याचे सांगण्यात आले। आरोग्य विभागाच्या या नियमावलीनुसार शुल्काचा तक्ता लावलेला नाही, नोंदी ठेवल्या नाहीत, तर अग्निसुरक्षा पाळलेली नाही आणि इतर त्रुटीही आढळून आल्याचे त्यांनी सांगितले। तर याआधीच खासगी रुग्णालयातील डॉक्टर आणि प्रशासकांची भेट घेतल्याचे सांगितले। या सर्वांना नियमांचे पालन करण्याचा सल्लाही देण्यात आला। त्यांचे कोणी उल्लंघन केल्यास नोटिसा बजावल्या जातील असे म्हणाले। మీ అందరికీ తెలుసు, మొన్న మన ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో అన్ని ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్కి ముఖ్యంగా ఈ సీజనల్ డిజీజెస్ సంబంధించిన కానీ ఫీవర్ కేసెస్ కానీ డెంగ్యూ కేసెస్ కానీ మలేరియా కేసెస్ కానీ వాటి సంబంధించిన
ఏ విధంగా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి, ఏమేమి రేట్స్ డిస్ప్లే చేయాలి, ఎప్పుడు అవసరమైతే అప్పుడే మాత్రమే వాళ్ళకి ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేయాలి, అవసరమైన వరకే అవసరమైతే మళ్ళీ బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ చేయాలి, లేదు చేయకూడదు. ప్రతి ఒక్క చోట్లో అంటే అక్కడ ఏవైతే రిజిస్ట్రేషన్ కౌంటర్ ఉందో అక్కడ సంబంధించిన ఓపీ ఛార్జెస్ కానీ, ఐపీ ఛార్జెస్ కానీ, ఇన్వెస్టిగేషన్ ఛార్జెస్ కానీ తప్పకుండా అది డిస్ప్లే చేయాలి. వాటికి సంబంధించిన వారందరికీ అన్ని ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్కి, జిల్లాలో ఉన్న అన్ని ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్కి ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ ఆదిలాబాద్కి సంబంధించిన వారందరూ ఆధ్వర్యంలో కూడా డిఎంహెచ్ఓ గారు అందరూ కలిసి కూడా వాళ్ళందరికీ ఓరియంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఓరియంటేషన్ అయిన తర్వాత వారికి క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది, మీ దగ్గర ఉన్న షార్ట్ ఫాల్స్ మీరు త్వరలోనే సరి చేయండి, ఎందుకంటే మీకు 4-5 డేస్ టైం ఇస్తున్నాము. మా బృందాలు ఎవరైతే ఉన్నారో డిఎంహెచ్ఓ గారు, ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్స్ వారు అందరూ కూడా వచ్చి ఈ హాస్పిటల్స్కి ఇన్స్పెక్షన్ చేస్తారు. సో ఈరోజు ముఖ్యంగా ఇక్కడ మన గజానంద్ హాస్పిటల్ ఈరోజు ఇన్స్పెక్షన్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ మేజర్గా చూస్తే కొన్ని షార్ట్ ఫాల్స్ కూడా కనిపించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ కౌంటర్ దగ్గర ఐసీయూ ఛార్జెస్ డిస్ప్లే చేశారు, కానీ ఓపీ ఛార్జెస్ కానీ, ఇన్వెస్టిగేషన్ ఛార్జెస్ కానీ ఇవి డిస్ప్లే చేయట్లేదు. తర్వాత జనరల్ వార్డ్కి చూస్తే అక్కడ ఫైర్ సేఫ్టీ అలార్మ్స్ కూడా కరెక్ట్గా పెట్టలేదు. దీని తర్వాత నిన్ననే డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు కూడా ఇక్కడ ఇన్స్పెక్షన్ చేయడం జరిగింది. వాటికి సంబంధించిన షెడ్యూల్ యాక్ట్ సంబంధించిన ఏవైతే ఈ రిజిస్టర్ ఉన్నాయో అవి కూడా మెయింటైన్ చేయట్లేదు. దీనికి సంబంధించిన ముఖ్యంగా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఏవైతే డెంగ్యూ కేసెస్ ఉన్నాయో వాటికి ఎక్కడైనా మన జిల్లాలో కన్ఫర్మేటరీ టెస్ట్ చేయడానికి వాళ్ళ దగ్గర ఫెసిలిటీ లేదు. ఓన్లీ రిమ్స్లో మాత్రమే ఎలిసా టెస్ట్ మాత్రమే అవుతున్నాయి. వాటికి సంబంధించిన వాళ్ళ దగ్గర సరిగా రికార్డ్స్ కూడా లేవు. అంటే ఇప్పటివరకు ఆగస్ట్ మంత్ మనం పక్కన పెట్టిన తర్వాత కూడా ఈ 6-5 రోజుల్లో వాళ్ళ దగ్గర ఏవైతే కేసెస్ వచ్చినాయో వాటికి సంబంధించిన ఏమైనా రిఫర్ చేశారా, లేదు ఏమైనా బ్లడ్ శాంపిల్స్ తీసుకొని రిమ్స్ హాస్పిటల్కి పంపినారా, వాటికి సంబంధించిన కూడా మాత్రమే ఒక 2 ఏవైతే కేస్ షీట్స్లో ఉన్నాయో అవి మాత్రమే చూపించడం జరిగింది. సో ఇవన్నిటి కూడా మనం నోట్ చేసి వాళ్ళకి మళ్ళీ ఒక్కసారి నోటీస్ ఈరోజు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. వాళ్ళకి సరి చేయడానికి అవకాశం కూడా ఇస్తాము. ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం ఇన్స్పెక్షన్ ఉంది, గవర్నమెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారం కూడా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ సర్వీసెస్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళపైన ఫస్ట్ స్టెప్ అంటే నోటీస్ ఇచ్చి మళ్ళీ 7 డేస్ తర్వాత వాళ్ళు అన్నీ సరి చేయాల్సిన వారికి క్లియర్గా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా ఇస్తున్నాము. ఇట్లానే మనం రేపటి నుంచి కూడా మా డిఎంహెచ్ఓ గారు, ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్స్ కూడా వారు కూడా ప్రతి ఒక్క హాస్పిటల్స్కి ఇట్లా డైలీ ఒక 2-3 హాస్పిటల్స్గా సర్ప్రైజ్ ఇన్స్పెక్शन చేయాలి, వారందరికీ కూడా इन्स्ट्रक्शन्स इస్తున్నాము. जिल्हाधिकारी राजश्री शहा म्हणाले की विद्यार्थ्यांना दर्जेदार आहार मिळावा आणि स्वच्छता राखली जावी. आदिलाबाद ग्रामीण मंडळाअंतर्गत असलेल्या अनकुंटा गावातील महात्मा ज्योतिबा फुले बीसी गुरुकुल शाळेची त्यांनी अचानक पाहणी केली. दुपारचे जेवण, तारा कक्ष, आजारी खोली, ड्रेनेज आदीची तपासणीही करण्यात आली, तर गटार बांधण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या. दुपारी जेवण आटोपल्यानंतर मेनूनुसारही चिकन आल्याने त्यांनी समाधान व्यक्त केले. तर मुख्याध्यापिका उमादेवी यांनी अनेक तपशीलही विचारण्यात आले. नंतर स्टोर रूम आणि आजारी खोलीची पाहणीही करण्यात आली. कंदी श्रीनिवास रेड्डी हे उत्तम नेते आहेत, ज्यांच्याकडे असा चांगला विचार आणि दृष्टिकोन आहे. 3 वर्षापूर्वी आदिलाबादमध्ये नित्यान्नाचा कार्यक्रम सुरू झाला होता आणि तो अव्याहतपणे सुरू आहे. प्रजासेवा भवन येथील त्यांच्या कॅम्प ऑफिसमध्ये शेकडो भुकेले लोक दररोज आपली भूक भागवून कंदी श्रीनिवास रेड्डी हे आपले औदार्य दाखवत आहे. आपल्या फाउंडेशनच्या माध्यमातून ते दररोज लोकांना अन्नदान करून त्यांच्याकडून आशीर्वाद मिळवत आहे. వెలుగులు పంచుతవో ఆకలి కడుపుకు మెతుకునువై ఆకలి తీర్చుతవో పోరాటాల జెండనువై సమరం నడుపుతవో ఆయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేసావు కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కదన రంగం తొక్కినవు
పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న, ఉద్యమ కాగడవైనావో కంది సీనన్న. ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న, గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న. కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు సీనన్న. నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా కంది సీనన్న. పేదల గడపన పొద్దునువై వెలుగులు పంచుతవో, ఆకలి कड़पुकु मेतुकुनुवै आकली तीर्चुतवो. लागवडीखालील पडीक जमिनींना योग्य ती कागदपत्रे द्यावी, वन व महसूल संयुक्त सर्वेक्षण करून अनुदान घ्यावे आणि कर्ज माफ करावे अशी मागणी तेलंगणा कृषी मजदूर संघाचे राज्य उपाध्यक्ष लंका राघव यांनी केलेली आहे. पासबुकवर आधारित शेतकरी गुरुवारी तेलंगणा शेतमजूर युनियन आणि तेलंगणा आदिवासी युनियनच्या या संयुक्त विद्यमानाने जिल्हा अधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलने करण्यात आले. ते म्हणाले की आदिलाबाद हा निष्पाप लोकांचा जिल्हा आहे आणि विशेषतः आदिवासी तर दलित आणि इतर गरीब अनेक समस्या अडवत आहे आणि आदिवासी कल्याण विभाग, महसूल विभाग आणि वन अधिकाऱ्यांनी एकत्रित सर्वेक्षण करून जमिनीच्या समस्या सोडवाव्या आणि आदिवासीच्या या जमिनींना वीज पुरवठा व्हावा आणि त्यांची शेतीही विकसित व्हावी. 2 लाखापेक्षा कर्जमाफी घेतलेल्या सर्व शेतकऱ्यांचे शासनाच्या हमीभावानुसार कर्ज माफ करण्याची मागणीही त्यांनी केली. ईश्वरीय ब्रह्माकुमारी विद्यालय ओम शांती निलयमचे ही प्रशासक रेवती बहनजी म्हणाले की दादी प्रकाश मणी यांची सेवा ही अस्मरणीय आहे, तर ते सर्वांशी अतिशय आपुलकीने वागायचे आणि त्यांचा मनापासून आदर करायचे. शहरातील ओम शांती निलयम येथे गुरुवारी दादी प्रकाश आणि स्मृती दिवसाचे आयोजन करण्यात आले होते. चित्राला पुष्पार्पण करून आदरांजली वाहण्यात आली. त्यांनी दिलेल्या सेवेचे स्मरण रेवती बहनजींनी म्हणाले की त्यांनी जवळपास 40 वर्षे खंड न घेता देश विदेशात अनेक सेवाही केल्या. दरवर्षी संमेलनाचे आयोजन केले जाते याची आठवण त्यांनी करून दिली. प्रत्येकाला त्यांना रोल मॉडेल म्हणून घ्यायचे आहे आणि त्यांच्या आकांक्षा या पुरवठा करायचा आहे. तर या कार्यक्रमामध्ये ओम शांती निलयम कर्मचारी व भाविक सहभागी झाले होते. దాది 1900 జనవరి నుంచి మొదలుకొని 40 సంవత్సరాలు దాదాపు కొద్దిమంది ఉండేవారు సాకార్ బాబా ఉన్నప్పుడు. కానీ దాది ఎప్పుడైతే పాలన చేశారో ముఖ్య సంచారిగా తను నిర్వర్తించారు. దాంట్లో 18 వీక్స్ సర్వీస్ చేశారు. దేశ విదేశాల లోపల కూడా 130 దేశాల్లో వెళ్ళి సేవ చేశారు దాదీజీ. అంటే దాదీ కంటే కూడా చాలా పెద్దవాళ్ళు ఉండేవారు, కానీ దాదీజీని బాగా నిమిత్తం చేశారు. అంటే ప్రతి ఒక్కరిని కూడా పిలిచి పాలన చేసేవారు అనమాట.
అంటే దాది ఎప్పుడైతే నిమిత్తమైనారో అప్పుడు ఈ యొక్క యజ్ఞం అనేది చాలా ఉన్నతిలోకి వెళ్ళారు. దాది చాలా అంతగా సేవ చేశారు దేశ విదేశాల్లో కూడా. అంటే దాది ఎప్పుడు కూడా సమానంలో ఉండేవారు, వేరే వారిని చాలా గౌరవించేవారు ఇతరులకి, చిన్న పిల్లల్ని మొదలుకొని పెద్దవాళ్ళ వరకు. అంటే దేశ విదేశాల లోపల అన్ని వింగ్స్కు తను సేవ చేశారు. అంటే డాక్టర్స్ కానివ్వండి, మహిళా వింగ్స్, చిల్డ్రన్స్ వింగ్స్, పొలిటికల్ వింగ్స్, ఇలా 18 వింగ్స్లు చేసేవారు. ప్రతి సంవత్సరం కూడా కాన్ఫరెన్స్ సభలు ఏర్పాటు చేసేవారు వాళ్ళకి ఆ వింగ్ లోపల. ఇంకా తర్వాత ట్రైనింగ్ చేసేవాడు కన్యలకి. దాదాపు అప్పుడు 10,000 మంది కన్యలు ఈ యజ్ఞంలో సమర్పితం చేయడం జరిగింది. వాళ్ళకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం ప్రతి ఒక్కరికి, అంటే వీళ్ళు వాళ్ళు అనేది లేకుండా అందరికీ కూడా గౌరవాన్ని ఇస్తూ ప్రతి ఒక్కరికి పాలన చేసేవారు దాదీజీ. అయితే దాదీజీ అంబేద్కర్ రోజు 25వ డేట్ ఉంది, కానీ మనకి ప్రోగ్రామ్ ఉంది కాబట్టి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశాము. शाळेत मूलभूत सुविधा पुरवणाऱ्या व छळ करणाऱ्या मुख्याध्यापकांची बदली करावी या मागणीसाठी महात्मा ज्योतिबा फुले जैन शाळेतील विद्यार्थी आंदोलन करत आहे. त्यांनी जिल्हा मुख्यालयातील 2 टाउन पोलीस ठाण्यात नाराजी व्यक्त केली. त्यांना शाळेत राहता येत नाही अशी भावना त्यांनी खंतही व्यक्त केली. शाळेत योग्य सुविधा नसल्याने त्यांना विशेषतः दर्जेदार जेवण मिळत नसल्याबद्दल बाब त्यांनी मुख्याध्यापकांना विचारली असता ते उत्तर देत नाही अशी टीका त्यांनी केली. त्यांना पश्चित्य करण्यात येणार असल्याचा या निषेध करत असल्याने त्यांनी सांगितले. वरिष्ठांची भेट घेऊन शाळेतील किमान सुविधा व त्रासदायक मुख्याध्यापक हटवून न्याय द्या असे ते म्हणाले. అందరికి తింటారు పోతాను కదా ఏవీపీ వాళ్ళు వస్తే వాళ్ళతోటి మనం రాసేస్తాం. సార్ నా పేరు కిషోర్, నేను ఎంజేపీ బాయ్స్ జైనత్లో చదువుకుంటున్నాను. 10వ తరగతి సార్ నేను ఇప్పుడు. సార్ మాకు మెయిన్లీ ప్రిన్సిపల్ మేడం టార్చర్ చేస్తుంది సార్ ఫుల్. సార్ మేము ఏబీవీపీ వాళ్ళకి మా సమస్యలు ఏందో చెప్తే సార్ మాకు టార్గెట్ వేసి మీరు వాళ్ళకి ఎందుకు చెప్తుర్రు, మీరు చిల్లరగాళ్ళ, వాళ్ళు చిల్లరగాళ్ళ లెక్క ఉంటే మీరు కూడా చిల్లరగాళ్ళు తయారవుతారు వాళ్ళతోటి, నేను లేనా అని అంటారు సార్. అయితే సార్ అట్లా అన్నాక మేము ఆ మేడంకి అడుగుతాం కదా సార్, అయితే మీరెంత ఇది నాకు వచ్చి అడుగుతుర్రా అని చెప్తుంది సార్. ఫుడ్ అడిగితే చెప్పబట్టి కొడతా అన్నా సార్ డిప్యూటీ వార్డెన్ మేడం. సార్ మళ్ళీ ఇప్పుడు సార్ 10th బోర్డులో ఎగ్జామ్లో టీసీ మీద మరియు బోనఫైడ్ మీద సార్ బ్యాడ్ కండక్టర్ అని రాస్తా అన్నారు సార్. బోనఫైడ్లో మొత్తం రాస్తే సార్ మా లైఫ్ స్పాన్ కాదు సార్. సార్ సమస్యలు అంటే కరెంటు, ఫుడ్, ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్సే ఉన్నాయి సార్. మెయిన్ ప్రాబ్లం అంటే మేడమే సార్, సంగీత మేడం డిమాండ్ సార్. ఆమె వెళ్ళిపోవాలి సార్, ఆమె ట్రాన్స్ఫర్ చేసేయాలా అంతే సార్. సార్ మేము 3కి వచ్చినాం, మార్నింగ్ 3కి లేచి సార్ మేము నడుచుకుంటా బై వాకే వచ్చినాం సార్. అవును సార్, గోడ దొంకి 46 మెంబర్స్ అందరం వచ్చినాం సార్. సార్ వాచ్మెన్ అందరూ పడుకున్నారు సార్, టీచర్స్ కూడా పడుకున్నారు అందరూ. మేము సార్ వచ్చేసినాం డైరెక్ట్ బై వ్యాక్ తోటి డైరెక్ట్ పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చినాం సార్. ఇక్కడ న్యాయం జరుగుతుందని, మాకు న్యాయం కావాలి సార్ మెయిన్లీ, అంతే సార్ మేము చెప్పవలసింది. आदिलाबाद जिल्हा केंद्रापासून लांडसांगवी मार्गे निरालापर्यंतची रस्त्याची कामे ही संत गतीने सुरू आहे व तरणम येथील पूल कोसळल्यानंतर जैनत खाडीकडे जाणाऱ्या या पर्यायी मार्गासाठी CRI निधीतून 40.24 कोटी, कॉन्ट्रॅक्ट दराने 29.21 कोटी रुपये खर्च करून 14.4 किमी रस्त्याची कामे ही 18 महिन्यात निवेदनेद्वारे पूर्ण करण्याचा करार केलेला आहे. 10 किलोमीटरची कामे ही यापूर्वीच पूर्ण झालेली सांगता येत असले तरीही या कामांमध्ये दर्जा नसल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. कालव्यांचे साहित्य कामासाठी वापरले जात असल्याचा आरोपही होत आहे. मध्यंतरी काही ठिकाणी काम ही अर्धवट राहिले असून आदिलाबादमधून अद्यापही काम सुरू झालेले नसल्याचे सांगत येत आहे. त्यामुळे खड्डे, चिखल, खाडी यामुळे प्रवास करणे कठीण होत असल्याची तक्रारही होत आहे. ठेकेदारांच्या या निष्काळजीपणामुळे अडचणी येत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. आता तरी झालेल्या या रस्त्यांच्या कामाचा दर्जा कमी असल्याचे बोलले जात आहे, तर अधिकाऱ्यांनी सांगितल्याप्रमाणे 4 महिन्यात ते पूर्ण होऊन त्या विश्वास नाही असे ते म्हणत आहे.
ती पूर्ण झाली तर पुन्हा तशी स्थिती सुरू होईल असे सांगितले जात आहे। निकृष्ट काम होणार नाही यासाठी अधिकाऱ्यांनी लक्ष देऊन कारवाई करावी अशी विनंती ते करत आहेत। రోడ్డు గురించి ఆదిలాబాద్ పోవాలంటే ముక్కు తిప్పల పడ్డట్టు అవుతున్నాయి। ఇప్పుడు వర్షాకాలం మొన్నటిదాకా వర్షాలు నీళ్ళల్లో మహా కష్టాలు, ఇద్దరు ముగ్గురు అయితే బస్సులు ఆటోలతో జామ్ అయిపోయినాయి, బండ్లు నడరేకి తక్లీఫ్, ఎంతో ఇబ్బంది ఉంది। మన శంకర్ సార్ పుట్టినరోజు నాటు చాలామంది చెప్పింది కానీ అంత మాత్రమే బిల్లెడ్ బండి పెట్టి లెవెల్ చేసింది। మరి ఇప్పుడు దొడ్డు గిట్టి వస్తున్నారు కానీ దాన్ని ఏం పట్టించుకున్నట్టు లేదు। ఇంకా ముందర అయితేనైతే ఇంకా బాగా వందలు బాగా విపరీతం తరాస అవుతుంది। వేసి మధ్యలో గ్యాపులు తీసుకుంటా వచ్చింది, ఇడికెళ్ళింత మొత్తం చేయలే, ఇడికెళ్ళింత వేసింది, ఇడికెళ్ళింత వేసుకుంటా అవుతున్నాం। కాంట్రాక్టర్ అయితే పోనీ లేపుతలేడు, మేము 3 సార్లు వేసినాం, మళ్ళీ వరకల్లా చెప్తే మా సార్ ఇది చేస్తలేడు, మా సార్ గుర్తు మా అమ్మట్లో ఏమంటున్నాం అంటే 2 సార్లు ఇంకా ఆపేసినాం। ఇప్పుడు లాంటి సంఖ్యలో కూడా 4 కోసం ఆపేసేళ్ళకి మీ ఊళ్ళో వద్దామంట, ఊళ్ళో ఎవరు వద్దాను, మేము 50 మంది వస్తున్నాము, మీ కాంట్రాక్టర్ మాట్లాడినాము, జై గారితో మాట్లాడినాము, అయితే అంటారు। వీళ్ళంతా తుత్తు మాలంగడి చేసినట్టు చేస్తున్నారు కానీ దీన్ని మాత్రం గట్టిగా పట్టించుకుంటూ ఓన్లీ చేస్తారు। ఇది అసలే కాలేదు ఇంకా, ఇటైతే మొన్న విమల్ గ్యాస్ బండి వచ్చింది, అక్కడికి బస్ వచ్చింది అంటుకున్నాయి టర్నింగ్ కాడ, ఏం మంది ఇస్తలేడు, కాంట్రాక్టర్ అసలు పట్టించుకుంటాను లేడు, ఒక్క వచ్చి ఇది చేస్తలేడు, అలా వరకల్లా తోలెత్తున్నారు, బిల్లెడ్ బండి పంపించండి మంచి చేయండి అంటారు, కథ అంత మాత్రమే కాంట్రాక్టర్ వస్తలేడు, ఒక్కనాడు చూస్తలేడు, మంచిగా లేవు ఏడాయి లేవు, ముందట అయితే ఇంకా మాధ్యంగానే ఉంది। మాకు రోడ్డు సవలత్ మంచిగా కాల, మాకు ముందు ఊళ్ళో కూడా లాండ సంఘంలో కూడా 4 అయినా కానీ రోడ్డు చేస్తే బాగుంటుందని కోరుతున్నాం। అది లాండసాయం గ్రామం। ఈ రోడ్డు గత 2 సంవత్సరాల నుంచి చాలు చేసింది కానీ కాంట్రాక్టర్ నిర్లక్ష్యం వల్ల రోడ్డు కాలేదు, ప్రజలకు బాగా ఇబ్బంది ఉంది। ఈ 2 సంవత్సరాలు అయింది, ఇప్పటి నుంచి సగం వరకే చేసింది కానీ కాంట్రాక్టర్కి ఫోన్ చేసినా రెస్పాన్స్ ఇస్తలేడు, అధికారులు కూడా రెస్పాన్స్ ఇస్తలేరు, పబ్లిక్ బాగా ఇబ్బంది ఉంది। ఎవరైనా ఆటోలో పోవాలన్నా బస్సులో పోవాలన్నా బాగా గుంతలు ఉన్నాయి। ఇది దృష్టిలో పెట్టుకొని రోడ్డుని తొందరగా వేయాలని మేము గ్రామం నుంచి డిమాండ్ చేస్తున్నాం। నాసిరకం రోడ్ చేస్తుండు, ఇక్కడ పక్క సైడ్లో కూడా మొత్తం అది కినాలి మట్టితో వేసిండు, బండలు వేసిండు, కినాలి బండలు, అది ఎప్పటికైనా చూడొచ్చు మీరు కూడా, అది నాసిరకంతో ఉన్నది కాబట్టి రోడ్డు కూడా తొందరగా పోతుందని మేము అనుకుంటున్నాం। బాగా చాలా పలువు కూడా తేలింది రోడ్డు, మధ్యలో రోడ్డు కూడా ఆడాడ వేసిండు, విలేజ్లలో ఆపేసిండు, మా ఊళ్ళో కూడా విలేజ్లో కూడా ఆపిండు, అక్కడక్కడ బాగా సగం రోడే బాగుంది, సగం ఖరాబ్ ఉంది, నాసిరకం వేసిండు మొత్తానికి। రాత్రి పూట చేసుకోవచ్చు, బాగా ఛాన్స్ ఉండే వాళ్ళు నిర్లక్ష్యం చేసిండు, 2 సంవత్సరాలు అయింది। ఇప్పుడు ట్రాఫిక్ విరిగింది, ట్రాఫిక్ విరిగినప్పుడు కూడా బాగా సార్లు మేము గుత్తేదారులకు కాల్ చేసినాం, ఆఫీసర్లకు కూడా చేసినాం, ఎవరు పట్టించుకోలేదు। తిరుమల కన్స్ట్రక్షన్స్ వారు
మరి ఆదిలాబాద్ CCI నుండి నిరాల వరకు చేపట్టినటువంటి రోడ్డు నిర్మాణానికి ఏదైతే కెనాల్కు ఉన్నటువంటి మెటీరియల్ని తీసుకొచ్చి దాన్ని వాడడం, అదేవిధంగా దాన్ని రీసైక్లింగ్ చేస్తూ ఆ మెటీరియల్ని ఈ రోడ్డుకు వాడడం, మరి రోడ్డు ఈరోజు నాసి రకంగా తయారు కావడం, మరి ఎప్పుడైతే తరుణం బ్రిడ్జ్ రాకపోకలు కొనసాగింపు బంద్ జరిగిన తర్వాత ఇప్పటికి కూడా మరి ఈ రోడ్డు నిర్మాణం జరిగినప్పటికీ ఈ రోడ్డు మీద నుంచి ఇప్పటికి కూడా వేరే వెహికల్లకు అనుమతి ఇవ్వకపోవడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ అని నేను అడుగుతా ఉన్నాను అధికారులని. ఎందుకంటే ఈ రోడ్డు మొత్తం నాసి రకంగా తయారై ఆనాడు ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి నాయకులు అందుకు ఈ రోడ్డుపై తక్షణమే విజిలెన్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కమిటీకి మరి మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన తప్పకుండా ఫిర్యాదు చేయడం జరుగుతుంది. ఈ రోడ్డు నిర్మాణంపై మరి విచారణ చేపట్టవలసినటువంటి బాధ్యత జిల్లా కలెక్టర్ గారికి కూడా ఉంటుంది. మేము జిల్లా కలెక్టర్ గారికి కూడా ఈ రోడ్డు విషయంపై నిర్మాణంపై తప్పకుండా క్షుణ్ణంగా అన్ని అధ్యయనం చేసిన తర్వాత కలెక్టర్ గారికి కూడా ఫిర్యాదు చేస్తాం అని చెప్పి ఈ संदर्भात తెలియజేస్తా ఉన్నాం. आदिलाबाद ग्रामीण मंडळ क्षेत्रातील चांदाटी तेलंगणा अल्पसंख्याक निवासी मुलांच्या शाळेने गुरुवारी वनमहोत्सव आयोजित केला होता. या कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून शाळेच्या प्रांगणामध्ये रोपं लावण्यात आले. तर या कार्यक्रमात प्रदेशस्तरीय समन्वयक ममता, प्रभारी मुख्याध्यापक मोहम्मद अब्दुल हमीद आणि समन्वयक सय्यद हमीद यांच्यासह शाळेच्या प्रांगणामध्ये सुमारे 300 रोपांची लागवड करण्यात आली. तर ते म्हणाले की रोपे लावले आणि भावी पिढ्यांना चांगले आणि आनंददायी वातावरण देणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. Good afternoon to everyone. Today TGMRS Boys to Chanda Adilabad, we are slapped the plantings, the government scheme Indira Vana Prabha, and we along with our principal sir and teachers, students, we are slapped 300 trees, small plants in our school premises surroundings, and we are saying that each and every people compulsory plant the trees. And today TGMRS Boys to Chanda Adilabad, we are slapped the plantings, the government scheme Indira Vana Prabha, and we along with our principal sir and teachers, students, we are slapped 300 trees, small plants in our school premises surroundings, and we are saying that each and every people compulsory plant the trees. And बोधचे आमदार अनिल जाधव यांनी शेतकऱ्यांना बिनशर्त कर्जमाफीची मागणी केली. BRS राज्य समितीच्या आव्हानानुसार इच्छोडा मंडळ केंद्रात शेतकऱ्यांसोबत धरणे आंदोलने केले. सरकार शेतकऱ्यांप्रती प्रामाणिक असले तरीही त्यांनी कोणीही बंधन न ठेवता कर्जमाफी करावी. शेतकऱ्यांवर दाखल झालेल्या गुन्हे मागे घ्यावे, अन्यथा शेतकरी आंदोलनाची तयारी करू असा इशारा त्यांनी दिला.
అదేవిధంగా తిరుచంల చౌరస్తా బ్యాంక్ దగ్గర ఎమ్మెల్యే గారి వెంబడి కొంచెం అక్కడ కూడా మనము ధర్నా చేసి ఒక బ్యాంక్ దగ్గర వేసి అక్కడ భోజనాలు చేసి వెళ్ళిపోవాలి. ఓట్ ఆఫ్ బ్యాంకు కృష్ణ ఎమ్మెల్యే దొంగ మాటలు చెప్పి మాయ మాటలు చెప్పి అన్ని మోసపూరిత వాగ్దానాలు చేసి బోధ నియోజకవర్గం ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు నమ్మాలి, కానీ బయట వాళ్ళు నమ్మిండు పాపం. వాళ్ళు చాలా నాయకులు పాపం వాళ్ళు నమ్మిండు. ఏమని विद्यार्थ्यांना नम्मिंड्रू पण 10th पास आहे. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. गणपार्क येथे धरणे आंदोलनात सहभागी झालेले कंदी श्रीनिवास रेड्डी, पंतप्रधान आणि अदानी दोघेही एकच असल्याची टीका केएसआर यांनी केली. खासगी रुग्णालयात जिल्हाधिकाऱ्यांची व्यापक तपासणी, पालन न केल्याबद्दल नोटीस जारी. प्रजासेवामध्ये नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. पर्यायी रस्त्याचे कामे ही प्रगतीपथावर आहे, ते निकृष्ट काम करत असल्याच्या स्थानिकांचा आरोप. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा अम्मा न्यूज, सत्तेसाठी जनतेसाठी. नमस्कार.